Okay, I have started the recording as well, guys. Vanakkam. I am Gomes from Cuban Square. உங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட டீடைல்ஸ் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? All our details and what we do. So just to give a small info about Cuban Square. So we are Red Hat partners in India. UAE we are IBM partners. And we started with IT training and certification, Red Hat partners. So now we have 4 business units: IT consultation, IT support services, software development. Right? I mean, here we have India la ஒரு 3 branch and UAE la ஒரு branch வச்சிருக்கிறோம். So UAE la branch இருக்கிறதுனால and as we have our client base there, அதனால தான் நிறைய opportunities வந்து we used to post it for UAE as well. Okay, as we speak இப்போ கூட எங்கள்கிட்ட ஒரு I have 2 openings for UAE. Okay, அந்த opportunities we will be keep sharing என்னெல்லாம் எங்களுக்கு வருது அப்படிங்கறதும் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். Okay, being said that, in the particular session is to understand about Red Hat OpenShift administration. Right? இதுதான் நீங்க இப்போ எடுத்துக்கிறீங்க. இதோட course code வந்து DO280 and exam code will be EX280 and version of this would be 4.18. இப்போ ஓப்பன் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக வந்து 4.21 வரை வந்துருச்சு. பட் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ரியல் டைமில் போயிட்டு இருக்கிறது இல்லை எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல 4.18. கம்பெனிஸில் கூட இமீடியட்டாக லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்லாம் போக மாட்டாங்க. அண்ட் ரெட் ஹேட்டோட அஃபிஷியல் கோர்ஸ் சிலபஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து 4.18. ஓகே, அண்ட் திஸ் கோர்ஸ் வில் இன்க்ளூட் ட்ரைனிங், சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். ரெட் ஹேட்டோட சர்டிஃபிகேஷன் 2 attempts. Then Red Hat lab for 45 days for you to practice, and then we'll be having the exam prep as well. Okay, exam prep. Actually, beyond this, உங்களுக்கு profile help வேணும் or Gomes எனக்கு JD ல have some doubt, அதுவும் எங்களுக்கு தெரியணும், இப்படி ஒரு JD வந்திருக்கு அப்படின்னா that too will help. If you remember yesterday I was giving a session on interview prep, right? நேத்து வெபினார் கொடுத்தது. இது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு let's say ஒரு 5 ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு எந்த மாதிரிலாம் இன்டர்வியூஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்கிறத I just gave a breakdown of how it is. So இந்த செஷன்ஸ்லாம் எதுக்குன்னா for the participants to understand more about Red Hat OpenShift and how they can be comfortable in answering the interview questions. Okay, அதுக்காக இது பண்ணோம். இதே மாதிரி when you complete it, ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் will help you. நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட ஒன்னு அட்டெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல ஜேடி இருக்கு. இஃப் யூ ஃபீல் தட் தோஸ் ஜேடிஸ் ஆர் கன்ஃபியூசிங், வில் ஹெல்ப் யூ. பிகாஸ் த மெயின் கோர் இஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ் அலோன், ரைட்? இட்ஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எசன்ஸ், வாட் இஸ் மை டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இதுல நான் என்ன பண்றேன், will I be engaged in installation of OpenShiftல நான் என்கேஜ் ஆகனா, இல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்ல நான் இருப்பேனா, தட் இஸ் L1 or L2 or L3 எந்த லெவல்ல நான் என்கேஜ் ஆக போறேன், what will be my role, இது எல்லாமே we have to understand more, right? So just in course la mattum we will not get all those things. We will get all these things when we practice, and adukkum we used to keep multiple sessions. So adha neenga join panale you will understand. Okay, and the PDF will be like this for you on DO280. It will be like this. idha ungaloda official PDF ah irukum. And we have around chapters. So overall we have around 9 chapters. Okay, OpenShift administration la. So we'll be starting with intro la irundhu start panni pora madri irukum. Okay, in the course la. And then the good part of this, all these Red Hat courses are over a chapter liyum or theory, and then you'll be having a graded exercise, a theory and a graded exercise. Okay, so during the session we used to request the students that okay, நீங்க ஒரு 10 minutes எடுத்துக்கோங்க, 12 minutes எடுத்துக்கோங்க, இந்த எக்ஸசைஸை பண்ணுங்க அப்படின்றோம். So that classலயே you will start understanding how it is working, எந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது கூட ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எடுத்துருக்கோங்கிற ஒரு இதுல நீங்க சொல்லலாம். ஏன்னா கிளாஸ்ல ஏன் கொடுக்குறோம்னா இனிஷியலி we are asking the students to do it later, இல்லை நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக்ல பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். But somehow அவங்களோட டே டு டே பிஸி இதுலயும் வந்து they are missing that. Okay, that is why we started giving this way. And உங்க எல்லாருக்குமே லேப் இந்த மாதிரி வந்துடும். This is how the lab will be. Each one of you will be getting a lab like this,
and we will just open the lab and start running the commands. அதில் இருக்கிற commands அப்படி நம்ம ரன் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ லேபோட கமெண்ட்ஸ் வந்து pretty straight forward கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே. So let's say I'll just go and say troubleshooting. Yeah. So ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் லேப் இருக்கிறத நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க 2-3 times அந்த 45 days பிளஸ் கூட ஒரு 5 days ஓவரால் 50 days கிடைக்கும். அந்த 50 days நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க, கன்சோல் லெவல், கமாண்ட் லைன் லெவல் எல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் எ வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ் அண்ட் ஒரு இன்டர்வியூ நல்லாவே அட்டன் பண்ணலாம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த பிடிஎஃப்ல இருந்தா வரும். லெட் மீ ஷோ யூ ஹவ் இட் வில் லுக் லைக் அண்ட் தென் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ். ஸோ இது கமாண்ட் லைன்ல இப்போ நான் மேனேஜ் பண்றேன் என்னோட கிளஸ்டரை. இன்னொரு வே ஆஃப் டூயிங் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் த கன்சோல். ஓகே, தட் இஸ் OpenShift கண்டெய்னர் பிளாட்ஃபார்ம் ஹேஸ் அ கன்சோல் ஆஸ் வெல் லைக் திஸ். GUIல போய் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இதே இது ஓப்பன் சோர்ஸ்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா we used to call it as Kubernetes அப்படின்னு சொல்றோம். சாரி, yeah, this is a console of OpenShift. Okay, OpenShift இந்த மாதிரி கன்சோல் இருக்கும். எக்ஸாமா இருக்கட்டும், சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாம், ஆர் ஈவன் உங்களோட ரியல் டைம்ல வேலை பார்க்கறதா இருந்தாலும் ஒரு OpenShift பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நல்லாவே நம்ம வந்து GUI கன்சோலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எது பண்றதா இருந்தாலும் இட் வில் பி பிரிட்டி ஈஸி. ஓகே, நல்லா இருக்கும் இது ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு அண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி எரர்ஸ். ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இன்னமும் நல்லா இருக்கும் OpenShift கன்சோலை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா எங்க எரர் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியா டயக்னோஸ் நம்ம பண்ணிடலாம். நவ் இப்போ இதான் OpenShift இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் ஃபார் ஆல் த சாப்டர்ஸ் யூ வில் பி பிராக்டிசிங் த ஹேண்ட்ஸ் ஆன். அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் முடிஞ்சோடனே when I say exam prep, I think it is around 9 questions now. இப்போ அவ்வளோதான் கேட்குறாங்க. முன்னாடி 14 இருந்தது. சாரி 14 questions நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ இன்னைக்கு தான் நம்மளோட ஒரு ட்ரெயினர் எழுதுனாங்க. ஓகே, ஐ திங்க் 14. I'll confirm. Okay, but what I'm trying to say is all the 14 questions will be given by us and நீங்க அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாலே you will be able to make it. Now I'll come to the actual one. Now probably you would have understood what the course is and exam code எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். So now next என்னன்னா எதுக்காக Red Hat OpenShift container platform? Even though the first day she is going to explain, but I'll also just put it. Okay, first day வந்து உங்களுக்கு எதுக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரோல. பட் இந்த கண்டெய்னர் பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்குன்னா ரொம்ப லேமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் இதை பேசணும். யாராவது கம்ப்ளீட்லி நீங்க நியூவா இருக்கிறீங்க, கோம்ஸ் எனக்கு Red Hat OpenShift பத்தி ஐ ஹாவ் ஹர்ட் அபவுட் இட் பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி க்ளூ ஆஃப் வாட் இட் இஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப லேமன் டேர்ம்ஸ்ல நான் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கொடுக்குறேன். அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி யூ ஆர் இன்ஸ்டாலிங் இட் இன் யுவர் லேப்டாப். டன். ஒரு லேப்டாப்ல சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த சாஃப்ட்வேரை நான் ஆக்சஸ் பண்றேன். அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் த லோட் அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு எவ்வளோ யூசர்ஸ் என்னோட அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்றாங்களோ அந்த ஆக்சசிபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ரிசோர்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது டிக்ரீஸ் பண்றது எல்லாம் பண்ணுவேன். இட் மீன்ஸ் உங்க மொபைல்ல லெட்ஸ் சே நீங்க டெம்பிள் கேமா இருக்கட்டும், கிளாஷ் ஆஃப் டைட்டன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கேம்ஸ் விளையாடும் போது ஹெவி கேம்ஸ் விளையாட ஆரம்பிக்கும் போது CPU மெமரி யூசேஜ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா ஸ்பைக் ஆகும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் ஆன் தட். அதை மேனேஜ் பண்றோம் நம்ம லேப்டாப்ல. த சேம் திங், instead of installing a software in your laptop or mobile, என்ன பண்றோம்னா ரியல் டைம்ல அவங்க அப்ளிகேஷனை போய் நம்ம we run it on OpenShift container platform. அவ்வளவுதான். ஸோ OpenShift container platformங்கிறது a layer in which you can deploy your application, run your application. Applications நான் எதை மீன் பண்றேன்? எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே hdfcbank.com. இது போட்டுருந்தாங்க ரீசெண்டா. If you see this, இது இப்போ டிஸ்கவர் ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணா அவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ICICI, SBI, எனிதிங், இந்தியன் பேங்க்லயும் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க. ரைட்? இப்போ இப்படிப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னா நான் ஒவ்வொன்றையும் கிளிக் பண்ணும்போது ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் த டீடைல்ஸ் ஹியர். ரைட்? இது என்ன டீடைல், இது என்ன லாகின் பண்ண முடியுதா, அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்றது எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட்? ஸோ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது? இந்த லாகின் நான் கொடுக்கும்போது நெட் பேங்கிங் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஹவு இட் இஸ் கோயிங்? இப்போ இதில் போய் நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ இதை பொதுவாக இந்த ரியல் டைம்ல டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி. ஸோ நான் இப்போ டெவலப்பர்ஸோட ஒர்க்கு, இப்போ டெவலப்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, அவங்களோட ஒர்க்கு கோடிங். ரைட்? கம்ப்ளீட்டாக கோடிங். ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து யூஸ்
சே ஃப்ளட்டர் இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணுவாங்க. லெட்ஸ் சே ஆங்குலர் ஜிஎஸ் ஆர் ஃப்ளட்டர் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரைட்? தென் பேக் எண்டில் வந்து லெட்ஸ் சே தே ஹேவ் ரியாக்ட் ஆர் ஜாவா ஸ்ப்ரிங் போட், ஓகே, ஆர் கோலாங் ஆர் காட்லன், ரைட்? பைத்தான் பேஸ்டாக கூட இருக்கலாம். இந்த மாதிரி பேக் எண்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேக் எண்ட்ல இருந்து they will connect to database. Database can be Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc. இந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்றாங்கன்னா, இது ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட். எனக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்மள மாதிரி எண்ட் யூசருக்கு ஸ்கிரீன் எந்த மாதிரி தெரியணும், மெனு எங்க இருக்கணும், என்ன பட்டன், இது எல்லாமே வைக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் நான் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ரிக்வஸ்ட் எங்க போகும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து நேரா பேக் எண்ட் போயிடும். ஸோ நான் லாகின் பண்ண உடனே லெட்ஸ் சே ஐ எம் டிரான்சாக்டிங் அன் அமௌண்ட் டு பிரதீப்புக்கு நான் ஒரு 10,000 ரூபாய் நான் மாற்றி விடுறேன். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டைனமிக்கா மாறுது ரிக்வஸ்ட், ரைட்? லாகின் பண்ணிட்டு ஐ எம் மேக்கிங் அ டிரான்சாக்ஷன், கேன் பி எனிதிங். அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றது தான் வந்து உங்களோட பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷன். அங்கிருந்து நான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டேன், 10,000 ரூபாய் பிரதீப்புக்கு நான் பண்ணிட்டேன். அப்போ என்ன ஆகுது, அது டேட்டா பேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, கோம்ஸ் வந்து பிரதீப்புக்கு இந்த டைம்ல 3:23 PM வந்து 10,000 டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்துடும். அது எல்லாமே டேட்டா பேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது. டன். இதுதான் ரியல் டைம்ல ஒரு பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சிம்பிளா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க. அப்போ அந்த ஃப்ளோவே எப்படி இருக்கும்னா, டெவலப்பர்ஸ் வில் டெவலப் த கோட் ஃபர்ஸ்ட். அவங்க ஜாவா கோட், ரியாக்ட், HTML எல்லாம் வச்சு கோடை டெவலப் பண்றாங்க. கோட் டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை பில்ட் பண்றாங்க. பில்டுனா என்ன அர்த்தம்? மேவன் அப்படி இல்லை ஆண்ட் இல்லைன்னா மேக், இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இந்த டூல்ஸ் வச்சு they will build their application. Okay, they will use, let's say, maven or ant or make, இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் வச்சு பில்ட் பண்றாங்க. பில்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு பைனரி ஃபைல் கிடைக்கும். அதுதான் let's say abc.hdfc-personal-loan.jar எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஓகே, பில்ட் பண்ணிடுவாங்க. டெவலப்பர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்றாங்க அந்த கோடை. பில்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே இப்பதான் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரோட என்ட்ரி. இப்பதான் நம்ம உள்ள போறோம். நம்ம உள்ள போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? வாட் we will do is we will use a concept called container image. You would have heard that by now, right? நம்ம என்ன பண்றோம்? டெவலப்பர் கொடுக்கிற அந்த பைனரி ஃபைலை கண்டெய்னர் இமேஜா நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். ஓகே, we will also again build it. Build in using, இப்போ டாக்கர் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம டாக்கர் ஆர் பாட்மேன்லாம் யூஸ் பண்ணி we will convert into a container image. கண்டெய்னர் இமேஜா நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். டன். சரி, கண்டெய்னர் இமேஜ்னா என்னது? Why should I go for container image? Right, I'll come to that. Then அங்கிருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரிக்கு புஷ் பண்றாங்க. லைக் இதா ரெபாசிட்டரி JFrog அப்படிதான் ரெபாசிட்டரி புஷ் பண்ணிட்டு ஃபைனலி வில் டிப்ளாய். எங்க டிப்ளாய் பண்ற? ஓப்பன்ஷிப்ட் கண்டெய்னர் பிளாட்ஃபார்ம். இது எப்படி இருக்குதுன்னா, நான் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல இருந்தோ இல்ல விண்டோஸ் ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்தோ iOS ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்தோ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேரை தேடி என்னோட மொபைல்லையோ இல்ல லேப்டாப்லயோ இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் ரன் பண்றேன்ல, அதே மாதிரி ரியல் டைம்ல ஒரு பேங்கிங் என்விரான்மெண்ட் ஆர் ஃபினான்ஷியல் ஆர் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட்? மொத்த பேங்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நேவிகேட் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குற அந்த அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணி ஓப்பன் ஷிஃப்ட்ல ரன் பண்றதா நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ஒர்க்கா இருக்கும். அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றது. ஹே, கோ அண்ட் டிப்ளாய் திஸ் அப்ளிகேஷன். நான் எதனால டிப்ளாய் பண்ணோம்? நீ டிப்ளாய் பண்ணி ரன் பண்ணாதான் இந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸே பண்ண முடியும் ப்ரௌசர்ல. ஸோ என் அப்ளிகேஷன் இங்கே தான் ரன் ஆகுது. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க உங்க மொபைல்ல உங்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் ரன் பண்ணி எல்லாம் ஃபாஸ்டா நல்லபடியா ஒர்க் ஆகும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த ரிசோர்ஸஸை ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணுவீங்க, ரைட்? CPU, மெமரி, ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் ப்ராப்பரா இருந்தாதான் உங்க மொபைல்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்பரா இருக்கும், ரைட்? அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். என் அப்ளிகேஷனை இங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எவ்வளோ பேர் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகணும். டன். இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ IPL வந்து நடக்குதுன்னா
ஜியோ சினிமாஸ்லாம் நடக்குது. ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் தான் வாங்கியிருக்காங்க அந்த ரைட்ஸை. லாஸ்ட் ஐபிஎல்க்கு வாங்கினாங்கல்ல, அப்போ ஃபுல்லாக ஜியோவில் ஓடும் அது. அப்போ ஜியோவில் ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷன் எல்லாமே குபர்னெட்டிஸ்ல ரன் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்போ அவ்வளோ பேர் ஆக்சஸ் பண்றாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் டோனி இறங்குறாரு. டோனி வர்றதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் சே அப்படி ஸ்கிரீன்ல ஓடிட்டு இருந்தது 1 crore வாட்சிங் த மேட்ச் இருந்தது, சென்னை மேட்ச். அப்போ டோனி எப்போ உள்ள இறங்குறாரோ அந்த 1 crore வந்து அப்படி 2.5 crores மாறுது. அவ்வளோ பேர் பார்க்க வராங்க. அப்போ அந்த ஒரு நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க லோட, ஒரு கல்யாண வீடு மாதிரி, ரைட்? ஏன்னா 200 பேர் தான்ப்பா கூப்பிட்டுருந்தேன், ஆனா பார்த்தா 300 பேர் வந்துட்டாங்க, 400 பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு அப்ப எப்படி சமாளிக்க போறேன்? அதே தான் இங்கேயும் சிபியு மெமரி இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க, அப்புறம் செக்யூரிட்டி எப்படி, நெட்வொர்க்கிங் எப்படி, ஸ்டோரேஜ் இதில் பண்ண போறீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாமே மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் ரெட் ஹேட் ஓப்பன்ஷிஃப்ட் கண்டெய்னர் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது. இதோட அல்டர்னேட்டிவ், ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் எதுக்கு மேல பில்ட் ஆயிருக்குன்னா குபர்னெட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஓப்பன் சோர்ஸ் மேல. ஸோ குபர்னெட்டிஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் இது எல்லாமே என்னன்னா தோஸ் ஆர் கண்டெய்னர் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் டூல். நத்திங் பட் மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸை மேனேஜ் பண்ற டூல், மேனேஜ் பண்ற மேனேஜர் தான் வந்து குபர்னெட்டிஸ் அண்ட் ஓப்பன்ஷிஃப்ட். ஆனா குபர்னெட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குபர்னெட்டிஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் சோர்ஸ், இது ஃப்ரீயா இருக்கும். கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் அதான் ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்னா என்னது, நீங்க ப்ராடக்டே ஃப்ரீயா எடுக்கிறீங்க, அப்போ நீங்க உங்க கம்பெனியில் ஏதாவது இஷ்யூ வந்தது அப்படின்னா யாரும் சப்போர்ட் பண்ண வர மாட்டாங்க. அதே இது ரெட் ஹேட் ஓப்பன்ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் என்டர்பிரைஸ், அதாவது இட் வில் பி சப்போர்ட்டட் பை ரெட் ஹேட். உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ அப்படின்னா ரெட் ஹேட்டை நீங்க தாராளமா போகலாம், ரைட்? லைசன்ஸ் பேஸ்ட், ரைட்? ரெட் ஹேட் சப்போர்ட் வந்து 24/7 இருக்கு. ஸோ அதனால தான் எல்லா பேங்க், டெலிகாம், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் கெட்டிங் இன்டு ரெட் ஹேட் ஓப்பன்ஷிஃப்ட். அதனால தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இப்போ ரெட் ஹேட் கம்பெனிலேயே அவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் போயிட்டு இருக்குது, ரெட் ஹேட்டோட ஓன் கம்பெனிலேயே, ரைட்? அண்ட் செவரல் அதர் ஓப்பனிங்ஸ் as well going on. Now coming back, இந்த ரெட் ஹேட் ஓப்பன்ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறத we can install on physical machine, virtual, public cloud, private cloud. Done. So OpenShiftங்கிற ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். பேங்க் எல்லாம் கேட்கறது தான், பேர் மெட்டல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, கிளவுட்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம். தென் விர்ச்சுவலைசேஷன், பப்ளிக் கிளவுட், பிரைவேட் கிளவுட், எந்த என்விரான்மெண்டா இருந்தாலும் ரெட் ஹேட் ஓப்பன்ஷிஃப்ட் கண்டெய்னர் பிளாட்ஃபார்மை தாராளமா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் அனதர் ரீசன். இப்போ பேங்க் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்ட்ரியோட ரெகுலேஷன்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா, நீங்க பேங்க், நீங்க நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கூட டீல் பண்ணுவீங்க, அந்த டேட்டா எல்லாமே இந்தியன் இதை தாண்டி போகக்கூடாது, உங்க டேட்டா இந்தியாவுக்கு உள்ள இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ல தான் இருந்தாகணும் ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனாலேயே எல்லா பேங்க்கும் ஆன் ப்ரமைசஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க, they don't go for cloud, right? And one last thing for us to understand in this is container image. We all must understand this, right? Container image எதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெட்ஸ் சே டெவலப்பர் வந்து ஒரு கோடை ரெடி பண்ணி they'll give the software, கோடை சாஃப்ட்வேர் கொடுப்பாங்க. கோடை எப்படி ரெடி பண்ணுவாங்க? டெவலப்பர் வந்து லெட்ஸ் சே அவங்களோட லேப்டாப்ல ஒரு விண்டோ ரொம்ப லேமன் டேர்ம்ஸ்ல ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும்னா டெவலப்பர் வந்து விண்டோஸ் 10 வச்சிருக்கிறாங்க, ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு வெர்ஷன், லெட்ஸ் சே ஜாவா 8, ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட். Okay, then it can be any other tools like Varada tool கூட வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள். Okay, I assume that any libraries, modules இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாம் வச்சு on top of that they are writing their code. Okay, அப்போ அவங்க லேப்டாப்ல நான் ஒரு ஜாவா கோடு எழுதணும் அப்படின்னா அவங்க ஆல்ரெடி விண்டோஸ் வச்சிருக்கிறாங்க, ஜாவா இருக்குது, தேவையான லைப்ரரிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, and now I can go and build my software and access that. Done. ஆனா இதே சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் எடுத்தாச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்குல்ல, இதான் பைனரி கோடா எடுப்பாங்க.
இப்போ லெட்ஸ் சே பிரதீப் வந்து சாஃப்ட்வேர் பண்றாரு, சாஃப்ட்வேர் பண்ணிட்டு என்கிட்ட கொடுக்குறாரு, கோம்ஸ்னாக பைனரி கோட் அப்படின்னு என்கிட்ட கொடுக்குறாரு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நான் இதை டிப்ளாய் பண்ணணும். அப்போ டிப்ளாய் பண்ணும்போது நான் என் லேப்டாப்ல பண்ணா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ நான் கால் பண்றேன் பிரதீப், சீம்ஸ் லைக் there is an issue with your code, ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு. அப்பதான் பிரதீப் சொல்றாரு, இல்லையே என் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகுது, அப்போ ப்ரீ ரெக்வசைட் மேட்ச் ஆகல, நீங்க விண்டோஸ் 10 ஜாவா 8 வேணும், ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பேட் வேணும், இந்த லைப்ரரி இருக்கணும், அந்த லைப்ரரி இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய ரிக்வயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எப்பவுமே ஒரு ப்ரீ ரெக்வசைட் கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் என் அப்ளிகேஷனை வந்து என்னால டிப்ளாய் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு டிபெண்டன்சி கிரியேட் ஆகுது. இதெல்லாம் இல்லைன்னா என் சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகாது. அப்ப இதை சால்வ் பண்றதுக்காக தான் தே ஆர் பிரிங்கிங் இன் த கான்செப்ட் கால்டு கண்டெய்னர் இமேஜ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒன் சிங்கிள் பேக்கேஜ் என்னெல்லாம் இருக்கும், அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான ஓஎஸ், ஓகே, லைப்ரரிஸ், மாடியூல்ஸ், வேற ஏதாவது ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் வேணா அது, பிளஸ் பேஸ் கோட். இதோட பிரதீப் வந்து பிரச்சனையே வந்து அவரோட லேப்டாப்ல ஒரு விண்டோஸ் 10ல பண்றாரு, ஜாவா வச்சிருக்கிறாரு, ஆர் எனி அதர் டூல் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஹிஸ் அப்ளிகேஷன் டு ரன். அந்த அப்ளிகேஷன் அவர் லேப்டாப்ல ரன் ஆகணும்னா இவ்வளவு டூல்ஸை போட்டுறாரு, அதனாலதான் நல்லபடியா ரன் ஆகுது. அப்போ அவருக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் வந்து எப்பவுமே மிஸ் ஆகுதுன்னு. அதனால இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே பேக்கா அடிச்சிடுறாங்க, டன். அப்போ அந்த கண்டெய்னர் இமேஜ் எடுத்துக்கி என்கிட்ட கொடுத்துறாரு, கோம்ஸ் தாங்க கண்டெய்னர் இமேஜ். அப்ப நான் கேட்கிறேன், பிரதீப் சரி ப்ரீ ரெக்வசைட்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவன் பிரதீப் சொல்றாரு, நோ நீட் ஆஃப் எனி ப்ரீ ரெக்வசைட், ஏன் அப்ளிகேஷன் என்னோட பேஸ் கோடுக்கு என்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வேணுங்கிறத சேர்த்து நான் ஒரு பண்டிலா கண்டெய்னர் இமேஜா நான் பேக் பண்ணிட்டேன், நீங்க அதை எடுத்து சும்மா ரன் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அதுதான் கண்டெய்னர் இமேஜ். ரன் பண்றதுக்கு பேரு கண்டெய்னர், ஓகே. அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு பேர் வந்து கண்டெய்னர் இன்ஜின். ஓகே, so you all understood what the container image is. இந்த கண்டெய்னரை ரன் பண்ண வைக்கிறதா வந்து ரன் டைம் ஃபார் கண்டெய்னர் இமேஜ். ஒரு சாஃப்ட்வேர் உங்கள்ட்ட இருக்குது, வெறும் சாஃப்ட்வேர் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க, அதை ரன் பண்ணும்ல. அதே மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இமேஜ் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதனால ரன் பண்ணணும் கண்டெய்னரா. அண்ட் அந்த கண்டெய்னரை யாரு கிரியேட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தா, இட் வில் பி கிரியேட்டட் பை டாக்கர், பாட்மேன், ராக்கெட், கிரையோ, கண்டெய்னரிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, ரைட். இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்ல, இந்த கண்டெய்னர் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க, ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் ஒரு கண்டெய்னர். எப்போ என்னோட நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்ப நான் ஒரு ஐ எம் பிரிங்கிங் இன் an orchestration tool called OpenShift or Kubernetes. ஓகே, ஒரு டீம்ல 1-2 பேர் மட்டும் இருக்காங்கன்னா மேனேஜர்லாம் தேவையில்லை, டீம்ல நிறைய பேர் சேர்ந்துட்டே இருக்காங்க. அப்ப என் டீமை நான் மேனேஜ் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு மேனேஜர் வேணுங்கிற மாதிரி என்னோட நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த கண்டெய்னர்ஸை மேனேஜ் பண்ற மேனேஜரா ஒரு ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் டூல் தான் வந்து Kubernetes இல்லைன்னா OpenShift. அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டிப்ளாய் பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான். This is why we go for Red Hat OpenShift. And இது எல்லாம் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல they have covered in all these chapters. Geared exercise ஓட கவர் பண்ணிருக்காங்க. So that நீங்க உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆனும் ஃபுல்லா இருக்கும். We will also explain the use cases. ரைட், நாங்க எந்த மாதிரிலாம் கன்சல்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம், ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் எந்த மாதிரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வருது, நாங்க எப்படி சால்வ் பண்றோம், அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் செஷன்ல. நாட் ஜஸ்ட் த ஆக்சுவல் தியரி அலோன், அதையும் நம்ம பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, did you all understand everyone? All of you are able to follow? Any questions? Yes, able to follow. சொல்லுங்க முருகானந்தன். ஏமே ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்க. ஓகே, கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? எனி டவுட்ஸ், கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்? அந்த பிராக்டிகல் சொல்லுங்க. ஆமா, 45 days தான் லேப். இட் இஸ் ஃப்ரம் Red Hatல இருந்து டைரக்டா. ஓகே, அது வந்து Red Hat வெப்சைட்ல இருந்து டைரக்டா பிராக்டிஸ். ஆமா, என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா உங்களோட நேம்ஸை என்ரோல் பண்ணிடுவோம். என்ரோல் பண்ணோம்னா Red Hatல இருந்து டைரக்டா அனுப்பிடுவோம். ஓகே, என்னோட பர்சனல் லேப்டாப்ல இருந்து என்ன பண்ணுங்க? எதுல வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு தேவை இன்டர்நெட் பண்ணு தானே, எல்லாமே கிளவுட் தான். ஓகே,
ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் சினாரியோஸ் இப்போ குபர்நெட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் இந்த டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் கான்செப்ட், ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ஸ், வால்யூம் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், என்விரான்மெண்ட் பாஸ் பண்றது, சீக்ரெட்ஸ், இதெல்லாமே கான்செப்ட்ஸா இருக்கும். எல்லாம் வந்துடும். நீங்க இது சொன்ன எல்லாமே கவர் ஆகும். ஆமா ஆமா. எடுத்த உடனே மேனிஃபெஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு குபர்நெட்டிஸையும் கம்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேனிஃபெஸ்ட் ஃபுல்லா யாமல் எப்படி பண்றோம், தென் கஸ்டமைஸ் ஓவர்லேன்னு ஒன்று பார்ப்போம். ஓவர்லே, ஓப்பன் ஷிஃப்ட் டெம்ப்ளேட், ஹெல்ம் சார்ட், இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நான் மல்டிபிள் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒரே அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ண போறேன், ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வச்சு நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிப்ளாய் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு மேனுவல் ஒர்க் ரொம்ப கம்மியாயிடும். அதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ், ஹெல்ம் சார்ட் வச்சு எப்படி பண்றாங்க, தென் ஆத்தென்டிகேஷன், ஆத்தரைசேஷன், ரைட், அது எப்படி நடக்குது, நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி, ரைட், என்னோட கிளஸ்டருக்குள்ள ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷனை கிளஸ்டருக்கு எக்ஸ்டர்னலா நான் எக்ஸ்போஸ் பண்றேன்னா எந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டிஸ்லாம் அப்ளிகபிள், சர்டிபிகேட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது, அப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம் 2 நேம் ஸ்பேஸ்க்கு நடுவில், அது நெட்வொர்க் பாலிசி வச்சு பார்ப்போம் நம்ம. தென் லோட் பேலன்சர் சர்வீசஸ், மல்டஸ் நெட்வொர்க், 2 நெட்வொர்க் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணலாம், தென் கன்சோல் நேவிகேஷன்ஸ் இருக்கும், உங்க கிளஸ்டர் கோட்டா இருக்கும், லிமிட் ரேஞ்சஸ், ஹெல்ப், இது மாதிரி ஃபுல்லா வந்துடும், ஆபரேட்டர்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம். ஓகே. அண்ட் ஃபைனல் லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஓப்பன் ஷிஃப்ட்டை எப்படி அப்டேட் பண்றோம், டவுன் டைம் இருக்குமா இருக்காதா, எந்தெந்த வெர்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளால அப்டேட் பண்ண முடியும், எதெல்லாம் அப்டேட் பண்ண முடியாது, அப்டேட் நடக்கும்போது ஓப்பன் ஷிஃப்ட் அப்டேட் பண்ணும்போது டவுன் டைம் இல்லை எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நானே ரோல் பேக் பண்ணலாமா இல்லை ரெட் ஹேட் டீமா இன்கேஸ் பண்ணணுமா. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி டாக்கிங் அபவுட். ஓகேவா? யா. இது குபர்நெட்டிஸ் அப்புறம் கண்டெய்னர் டாக்கர்ஸ் அது பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸ் வேணா ஒரு கிளாஸ்ல கவர் பண்ணலாம். இஃப் யூ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஓப்பன் ஷிஃப்ட் உள்ள போக முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் வேணா அந்த பேசிக்ஸ் டச் பேஸ் பண்ணலாம் இஃப் யூ வாண்ட். ஸோ ஓவர் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தான் புரியல, திரும்ப சொல்லுங்க. இல்லை இந்த கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஃபுல்லாகவே செஷன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தான் எடுப்பீங்களா? வினிதா எடுப்பாங்க, நான் அப்பப்போ உள்ள வருவேன். இந்த இன்டர்வியூ ரிலேட்டடா ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் பேசுறதுக்கு நான் வருவேன். செஷன் வந்து இங்க 5 இயர்ஸா இருக்கிற இன்னொரு ஓப்பன் ஷிஃப்ட் இன்ஜினியர் ஒருத்தங்க எடுப்பாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் இன்டு சப்போர்ட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ட்ரைனிங் as well. சப்போர்ட்னா நாங்க வந்து we have கான்ட்ராக்ட் லெவல்ல வந்து we are working for banks and other things. ஸோ அந்த இதையும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அதனால she also will be able to share the real time exposure as well. என்ன நடக்குது. Any other questions? All good. Yeah. Okay. Yeah. Yes, sir. Actually, we are working people. We have years of experience here, and in order to join immediately, I mean, if there is any opening in our organization itself, we need experienced people coach, so that will it be okay? புரியல, can you come again? உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல I didn't get the last part. Okay, we are working people. Okay. Okay. இப்ப அங்க ஓபன் ஷிப்ட்ங்கறதுனால their expectation is very high. அப்ப அப்பங்க என்னன்னா we are also expecting more tech, I mean strong technical person for the teaching. I'm not sure whether my question is right or wrong. No, I got your question. I get this from everyone. See, நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் 17 இயர்ஸ் கார்பரேட்ல இருந்து வந்தேன். ரைட், ஒரு 10 இயர்ஸ் ஐபிஎம், காக்னிசன்ட், காம்காஸ்ட் எல்லாம் இருந்து சீனியர் எஸ்ஆர்இ மேனேஜரா வெளியே வந்தேன். அண்ட் கம்ப்ளீட்டா டெக்னிக்கல் தான். ரைட், ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 17-18 சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் ஃபுல்லா அதுலேயே இருந்து வரதுனால, அண்ட் ஐ சப்போர்ட் மல்டிபிள் 5 கண்ட்ரிக்கு நாங்க ஓப்பன் ஷிஃப்ட்ல சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கன்சல்டேஷன் பண்றோம். அப்ப அதுல கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவோம் பேங்க்ஸ்ல அங்க எல்லாம். ஸோ அதோட ரியல் டைமையும் பாக்குறவங்க தான் வந்து என்னோட டீம். ஸோ அவங்க வெறும் ட்ரெயினர் மட்டுமா இருக்க மாட்டாங்க, they will be supporting on this aspect as well. Okay, but they have been traveling with me for the past 5 years. It will be helpful for you, so don't worry about that. So as you ask that question, right, I will put it this way, one more thing. Okay, unga requirement என்னன்னு எனக்கு தெரியல, but இப்போதைக்கு you have come for Red Hat OpenShift administration. So I have the
280 வந்திருக்கீங்க கரெக்டா? இது கம்ப்ளீட்டா இட் இஸ் a Red Hat syllabus, Red Hat ஓட certification, Red Hat ஓட lab. Being a Red Hat partner, we deliver this. Beyond this, இப்ப நிறைய பேர் வேற எதுக்கு வருவாங்கன்னா, இப்பெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ரியல் டைம்ல நீங்க ஆல்ரெடி ஹேண்டில் பண்றதா இருந்தா இன்ஸ்டலேஷனும் they are looking for, right? Whether hey, what about your experience on installation and what are the environments you can install, right? அதாவது IPA யூஸ் பண்றீங்களா, UPA மெத்தட் யூஸ் பண்றீங்களா, இல்ல பேர் மெட்டல்ல பண்றீங்களா, ஹைபிரிட்டா இருக்கலாம், விர்ச்சுவலைசேஷனா இருக்கலாம், கிளவுட், பிரைவேட் கிளவுட் ஆர் பப்ளிக் கிளவுட், இது இந்த கேள்வி எல்லாமே வரும், ரைட்? எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, லைசன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு எப்படி இருக்குது, அடுத்த ஒரு கேள்வி, ரைட்? தென் அதுக்கப்புறம் உங்களோட மாஸ்டர் ஒர்க்கர் நோட்ஸ்ல வந்து என்னெல்லாம் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும், ஆல் காம்பனன்ட்ஸ் நிறைய, ஏன்னா இஷ்யூன்னு வரும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் சர்டிபிகேட்ஸ், தென் ரவுட்டிங் எக்ஸ்டர்னலி, ரைட்? கம்ப்ளீட் இன்ஸ்டலேஷன் இது. அப்புறம் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டயக்ராம் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், மினிமம் 3 டயக்ராம், எப்படிலாம் ரியல் டைம்ல இருக்கும், என்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இன்வால்வ்ட் வித் ஓப்பன் ஷிஃப்ட் அண்ட் அதர் தேன் ஓப்பன் ஷிஃப்ட், அதையும் சேர்த்து இது பண்றோம். தென் வில் பி டாக்கிங் அபவுட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சினாரியோஸ், அது இன்னொரு மேஜர் ஸ்டெப், ரைட்? இஷ்யூன்னு வரும்போது ப்ரொடக்ஷன்ல போனதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் வருது, ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னெல்லாம், டே 1 டே 2 ஸ்பிட் பண்ணிடுவோம், டே 1 டே 2 அப்படிம்பாங்க ரியல் டைம்லயே. ரெட் ஹேட் டாக்குமெண்டேஷன்லயே இருக்குது. ரெட் ஹேட் டாக்குமெண்டேஷன் போனா நீங்க வேலை இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்ச உடனே டே 2 வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ Red Hat OpenShift container platform documentation. இப்போ நான் இதுல போறேன் and I'll go to install. இப்போ இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல எதுல எல்லாம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு போட்டிருப்போம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கிளீனா இருக்கும். அதுல இதை பார்த்தா ரியல் டைம்லயே நாங்களும் கிளைண்ட் பிளேஸ்லயே உட்காந்து இதை ரெஃபர் பண்ணியே பண்ணிடுவோம். ஓகே, அண்ட் தென் how will you approach the Red Hat? Okay, and in this what I was saying is day 2. So day 2 ஆபரேஷன்ஸ்னே சொல்லுவாங்க. அப்போ day 2 ஆபரேஷன்ஸ்ல நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்க, எதெல்லாம் செக் பண்ணணும், செக்யூரிட்டி, நெட்வொர்க், மானிட்டரிங், அப்சர்வபிலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது ஓடிஎஃப்னு ஒரு கான்செப்ட், அது என்ன பண்றோம், செகண்டரி நெட்வொர்க் ஆப்ஷனா இருக்கட்டும், இல்ல ரெஜிஸ்ட்ரி, எனக்கு இமேஜஸ்ல நான் எங்க ஸ்டோர் பண்றேன், இது டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், இது எல்லாம் கவர் பண்றதுக்காகவே கஸ்டமைஸ்டா Red Hat OpenShift இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு கோர்ஸ் வச்சிருக்கேன். அண்ட் பியாண்ட் திஸ் சில ஸ்பெசிபிக் ஆப்ரேட்டர்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பேன். அதாவது OpenShift விர்ச்சுவலைசேஷன், AI, HACM, செக்யூரிட்டி ஆப்ரேட்டர், கம்ப்ளைன்ஸ் ஆப்ரேட்டர், இதை பத்தியும் நம்ம பேசுவோம். ஃபுல்லா இன்ஸ்டால் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணாட்டாலும் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் அதோட நேவிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி இருக்கும், எல்லாமே பண்றோம். இது யாருக்கு அப்படின்னா, if someone who is looking to understand எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்குது, அவங்களுக்கு ஸ்கிராச்ல இருந்து எங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க, we are in a position to install as well. ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன்ல எங்களை இன்க்ளூட் பண்றாங்க, எந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாங்க, ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, they should not go for DO280. They can come to Red Hat OpenShift installation. And இது அஃபிஷியலாவே Red Hatல DO322 வச்சிருந்தாங்க. பட் somehow ரியல் டைமுக்கும் அதுக்கும் ஐ ஃபெல்ட் மோர் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நான் அதையும் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ தாட் ஓகே இது எனக்கு தேவையில்லை. நாங்கள் நிறைய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போய் கன்சல்டேஷன் பண்ணுறதையே we converted into a workshop, and இதுல you'll be getting all those relevant experience what you're asking for. Sorry for the interruption. Sorry, நான் personal work நான் drop ஆகும். Yeah. And ஒரே ஒரு திங் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து கன்சோல்ஸ் நீங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்றீங்க Red Hat வழியா, ஸோ நாங்கள் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்போம்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் லைக் பேர் மெட்டல்லையோ சரி, அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளவுட்லையோ இப்போ அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்ன்ற கான்செப்ட் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? அதுல வந்து DO280ல இருக்காதுங்கிறேன். இது வந்து சிலபஸ்ல இது நான் சொல்றது, இது வேற ஒரு கோர்ஸ், கம்ப்ளீட்லி வேற கோர்ஸ். ஓகே, இது வந்து கோர்ஸ் 1, இது ஒரு ஆப்ஷன். இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கல்ல, அதனால ஐ டோல்ட் them in case உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா you have to choose this course. It starts tomorrow. Okay.
பிகாஸ் எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் 2 ஓரியன்டா தான் எங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது. ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் எங்களோட கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன்ஷிப் வந்து கிரியேஷன்ஸ்ல இருந்து அதை மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. அப்ப எங்களுக்கு வந்து லைக் ஒரு பேரமெட்டல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஆர்எல்ஸ் ஒரு இப்போ AWS யூஸ் பண்றோம்னா AWS ஓட ரெட் ஹேட் ஓப்பன்ஷிப் எப்படி கிரியேட் பண்றது, பிகாஸ் AWS EKS இருக்கு. have experience created EKS. அந்த மாதிரி நீங்க அவுட் சைடுல இது போகணும் அப்படின்னா when course 2 தான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். சர்டிபிகேஷன் இதுல வராது, but you will get a very good understanding from the scratch. இதுனா வந்து we follow the Red Hat course explicitly. Okay, fine. Yeah. அதுதான் எங்களுக்கு ஏன்னா மெயின் திங். இப்போ எங்களை வந்து சப்போஸ் they ask to create any cluster in the platforms, any platformsல create பண்ண சொல்றாங்க, whether it is bare metal or like any virtual machines, எங்களுக்கு அதை கிரியேட் பண்ண தெரியணும் அந்த இடத்துல விட. ஏன்னா பிகாஸ் we are senior persons, நாங்க அதுதான் மேனேஜ் பண்ண போறோம். we are not using Kubernetes. ஸோ எங்களோட மெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து ஓப்பன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால ஸோ we have to create the servers. அது எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணாலும் இருந்தாலும் சரி. நான் ஒன்று பண்றேன், ஒரு டெமோ இருக்கு எங்கள்கிட்ட இதே மாதிரி, பட் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா இன்ஸ்டலேஷனுக்கான டெமோ இருக்கு. நான் அதையும் ஸ்மிதாட்ட இப்போ நான் ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்றேன். நீங்க அதையும் லிசன் பண்ணுங்க. லிசன் பண்ணிட்டு யூ டிசைட் அண்ட் லெட் மீ நோ விச் ஒன் யூ வாண்ட் டு சூஸ். இப்போ என்னோட நம்பரையும் நான் அதில் ஷேர் பண்றேன், நான் இந்த சாட்லேயே போடுறேன். நீங்க எனக்கு கூட பிங் பண்ணி ஏதாவது கிளாரிஃபை ஃபர்தரா இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல பிங் பண்ணுங்க. Sure. Muruganandam, bro, kindly please note the number. Okay, we can discuss later. Okay, ji. Okay. Yeah, I'll ask to share that recording as well. Okay. Sure. I'm dropping off right now. Okay. Thank you. Muruganandam, bro, I'm just dropping it. Okay. Any other questions from Parthi or Pradeep? Yeah, okay. All good. Okay. இப்போ நான் வந்து இப்போ லினக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், லினக்ஸ் அட்மினா இருக்கு. எனக்கு வந்து நீங்க 2 கோர்ஸ் சொன்னீங்க, இதுல வந்து எது பண்ண பெட்டரா இருக்கு? ஓகே, I'll put it this way. நீங்க இப்போ இத வச்சு ஜாப் தேடுறீங்களா, அப்ஸ்கில் பண்றீங்களா, உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருதா? இல்ல ப்ராஜெக்ட்ல நெக்ஸ்ட் ஜாப் ஜம்ப் பண்ணிக்கணும், இந்த இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி படிக்கலாம்னு. நீங்க எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நீங்க நான் 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லினக்ஸ். 10 years லினக்ஸ்ல இருக்குதா? ஓகே. ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் ரெண்டுமே தேவை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா இதுதான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல போகும், இது இன்ஸ்டலேஷன். அஃப்கோர்ஸ் 10 years மேல இருந்தா இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரைட்? இன்ஸ்டலேஷன்லயும் கேட்கறாங்க, உங்க டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லயும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்கறாங்க, ரைட்? ஸோ நான் ப்ரையாரிட்டின்னு பார்த்தா கோர்ஸ் 2 ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கலாம். ஆனா கோர்ஸ் 1 நீங்க பண்ணியே ஆகணும். நாட் பிகாஸ் தட் ஹோல் சர்டிஃபிகேஷன், அது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கவும் செய்யணும், ஏன்னா அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இன்டர்வியூல. So priority பார்த்தா priority 1, I would say you can go for this, then you can go for course 1. ஓகேவா? கோர்ஸ் 1 வந்து நம்ம Kubernetes கண்டெய்னர் டாக்கர்ஸ் எல்லாமே அதுல தெரிஞ்சதா பண்ண முடியும். அது வந்து பட் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் அதுதான் நாங்க வந்து என்ன பண்றோம்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டெய்னர் இமேஜ்னா என்னன்னு ஒரு பேசிக்கா சொன்னேன்ல, ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வில் பி கவரிங் த பேசிக் டாக்கர் அண்ட் குபர்னெட்டிஸோட பேஸ். ஸோ அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. கோர்ஸ் 2 சொன்னது வந்து கண்டெய்னர் அந்த குபர்னெட்டிஸ் என்ன வராது. இதுல கோர்ஸ் 2ல வந்து ஃபுல்லா பேஸ்ல இருந்து நான் போவேன். ஆர்கிடெக்சரல் டயக்ராம், இது குபர்னெட்டிஸ்னா என்ன, கண்டெய்னர்ல என்ன இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றா உள்ள போவோம். நம்ம ரொம்ப பேஸ்ல இருந்து போகும் அது. பட் இது ஒரு ஹை லெவல்ல போகுது, மீன்ஸ் ரொம்ப டீடைல்டா போகுது. கோர்ஸ் 1 வந்து ரொம்ப டீடைல்டா இந்த கோர்ஸ் 2 டீடைல்டா போகும், ஏன்னா அது கஸ்டமைஸ்ட், நான் டெவலப் பண்ணது, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டெவலப் பண்ணது. ஏன்னா ரெட் ஹேட் கோர்ஸ் சிலபஸ் இதுல வந்து குபர்னெட்டிஸ் ஃபுல்லா போக மாட்டேன். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, I'll be talking about DevOpsனா என்ன, பேசிக்ஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர் குபர்னெட்டிஸ் பார்த்துட்டு தென் இன்டெப்தா மீதி டாபிக்ஸ் எல்லாம் இன்டெப்தா போயிடுவோம் நம்ம. புரியுதுல? ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தாதான் போயிட்டு we'll be able to manage the interview as well. ரைட்? ஏன்னா இப்போ 10 yearsலாம் அபவ் 7 yearsனாலே வச்சு செஞ்சிருவாங்க இன்டர்வியூல. அந்த லெவல் நம்மளும் ப்ரிப்பேர்டா போகணும். ப்ரோ நம்பர் போடுங்க, என்ன போடுங்க நம்பர்? ஒரே நிமிஷம், இதா இருக்கு, எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதெல்லாம் மார்க்கெட் பண்றதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும்.
நீங்க see எல்லாம் ஐ வுட் சே பெரிய ராக்கெட் ஓடுறதுன்னு கிடையாது, நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதுதான். நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா நமக்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் சைட்ல போயிட்டு இருக்குமா, அதுலயும் அது இதுன்னு வந்துட்டே இருக்கும், பேரலா படிக்கிறது தான். பட் நீங்க ஒன்ஸ் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ள ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயிட்டா போதும், ஒரு 3 மாசம் அப்படியே தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும். தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் இட், பி இட் எனி டெக்னாலஜி ஃபார் தட் மேட்டர். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதே தானே வரப்போகுது. நீங்க அந்த நோட் பண்ணல மென்ஷன் பண்ண மட்டும். நான் அந்த நோட் பேடி நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறேன், மேபி அதையும் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணா பண்ணிக்கோங்க. ஓகே இதுலயே நான் என்னோட நம்பர் போடுறேன். I'll ask Sumita to send this as well. Okay. Okay. Yeah. Thank you all for joining.